फायदे तो बहुत ने ना, फायदे तो ये बंदा कम से कम 10 तो 15 जीआं की फैमिली जी बंदा पाल सकता अगर बंदे को 20 जानवर है टोटल है ने कोई 30-35 लेकिन इन्ना को 2 कमल हो जाता है। मेरे को ज्यादा सही अपना चीचा बसनी जो उधर आते हैं पूरे दिहाड़ी वालों लुटन वालों वो माल ज्यादा मेरे को तकरीबन डेली का खर्चा समझ लो तुम कि 300 तो 400 रोजाना डंगर खाई जाता है। ये लोग अगर 10 किलो 2 जानवर करे तो फिर तो 10,000 का हो गया। ठीक है अगर 700 हो 700 हो गया 100 रुपये किलो तो आम चल जाता रहेगा। यानी फिर 350 के बदले 350 तो मिल रहा है। हाँ जी मिल जाता नहीं जे तो लेबर अपनी है बंदे को 2-4 है यानी कम करने वाले बेटे ने या भाई ने रल के कम करने मेरा ख्याल है वो ठीक है। अगर सारा डिपेंडेबल लेबर से रहना फिर थोड़ा जिहा रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सानू मैनू 4 साल हो गए कम करते हैं तो तकरीबन ज्यादा बीमारियां पता है कि जानवर में होया या मतलब आप ही मेडिसिन लाई दी है आके चाहते कि चीज़ा बीमारियां तो उन्होंने वास्ते जी मेडिसिन यूज करते हो तुसी वो जरा नाज़रीन दसो ताकि तजर्बा लोगों के सामने आ जाए। हाँ जी अगर कोई बुखार नमूनिया हो गया तो अं एक्सफर एक इंजैक्शन है वो यूज़ करने कोई वैसे अगर कोई थंशन का मसला हो गया तो वास्ते इंजैक्शन माक्सल वो इस्तेमाल कर लीदा अगर कोई वैसे बुखार होए तो फिर वो वास्ते स्टार एक डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने फार्मूला तैयार किया ये 18 महीने का होया दोनों नहीं हले होया लेकिन माशाअल्लाह इसकी ग्रोथ वेख लो इसकी हाइट वेख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान नाज़रीन अपना तारफ ते करवा दे जी। मेरा नाम राणा गुलाम मुर्जा जी सदर तो मेरा तलक है तहसील जिला सियालकोट माशाअल्लाह। तो मैं कोई 20 डंगर का फार्म चलाने हैं। ठीक है 20 मज्जां रखियां ने? हाँ जी 20 मज्जां ने ते 3 गाइयां ने 3 हो गए। हाँ जी छोटे मोटे मिला के कुल किन्ने टोटल है ने कोई 30-35। ठीक है इन्हां विचों दुध देने वाले किन्ने ने? तकरीबन कोई 15 के जिहड़े ने दुध देने वाले ने बाकी जिहड़े ने बकरे ने सारे। ठीक है 15 तो रोजाना कितना दुध मिल जाता है? दुध कोई अजे कोई अजकल तो जरा सर्दी है बड़ी शरीर पैन डई। ठीक है दुध घट ही है लेकिन इन्ना को 2 कमन हो जाता है। 2 कमन हो जाता है। अच्छा 15 मज्जां तो 2 मन दुध होइए तो तकरीबन बन जाता है 7-7.5 किलो की एवरेज बन जाती है। ठीक है उस दिन कुछ मज्जां लेट होंदियां ने कुछ फ्रैश होंदियां ने रला मिला के 7 किलो की एवरेज वाला फार्म मेरे ख्याल च घाटे च नहीं जाता लेकिन हूँ पता नहीं फिर भी नहीं इन्ना कम से कम 10 किलो होना चाहिए एवरेज जी 8 किलो तो प्लस होए तो फिर फार्म जो कामयाब होंगे। अच्छा साड़ी जी एवरेज घट है फिलहाल तो लेकिन उम्मीद है कि अगों नैक्सट अगले महीने तक ठीक हो जाएगी एवरेज। किन्ने बंदे मिल के मैनेज कर रहे हो? इनू फिलहाल तो मेरे 2 ही मुंडे जे करते हैं पे यही सामने ने पे। तुसी खुद काम नहीं कर रहे? हाँ तकरीबन मैं नहीं करता ये बंदे ही करते हैं। हाँ जी यही बंदे। ठीक है इन्हां दा तुहाडा खर्चा कितना हुंदा महाना? इन्हां दा महाना वेख लो इन्हां दी कोई 35,000 रुपये तनख्वाह बन जाती है दोवां दी। ठीक है इस तो इलावा खर्च भी हुंदा हैगा? इस तो इलावा ज़ारे पट्ठे ने बाकी बिल ने ज़्यादा लवाजमात विच ही ने शामिल सारे। ठीक है तुहाडे कोल जानवर किहड़ी नस्ल दे ने? मेरे को ज्यादा सही अपना चीचा बसनी जो उधर आते हैं पूरे दिहाड़ी वालों लुटन वालों वो माल ज्यादा मेरे को यानी उस इलाके का बाहर दे इलाके का। तुसी इस इलाके के जानवर की निस्बत उन्होंने जानवरों को अहमियत दी है किस खूबी की बुनियाद पे? एक तो उन्होंने सूबा लम्मा होंदा है यानी कि समझ लो को साल 1.5 साल 2 साल तक दुध दिंदा जानवर। अच्छा फिर तो उसकी एवरेज ठीक है जो साडा इत्थों दा इलाके का लोकल जानवर है तो तुहानू पता है एदी एवरेज कोई नहीं दुध दी यानी कि इन्नी जी ना नहीं साहिवाल पूरे जानवर ने लांग दिंदे ने। ठीक है हाँ जी। अच्छा ये पसंद करदा एदी वजह तो तुसी आजकल जानवरां की खिलाफ ला रहे हो? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਮਾਦ ਜੇ ਬਰਸਨ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 400 रोजाना डंगर खाई जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 300 400 ਖਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਅਗਰ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਾਨਵਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 10,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ठीक है ਤੇ ਅਗਰ 700 ਹੋਇਆ 700 ਹੋ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ 350 ਦੇ ਬਦਲੇ 350 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਭੇਜਨੇ ਆ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਕਾ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ? ਚਾਰਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ ਪਰਾਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਮਾਦ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ
ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਲੇਜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਲੇਜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲੇਜ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਸਟ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਕੇ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪਸਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਬਖਸ਼? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਹੈ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਲੇਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 20 ਬੰਦੇ 20-25 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੀਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਾਕਸਲ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡਾ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੰਡੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਤਰਾ ਇੱਕ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਖਲ, ਚੋਖਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਵਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੜ ਛੁੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਵੰਡਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਵੰਡਾ, ਆਪੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅਸ਼ਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਤ ਗਲੂਟਨ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਦਲੀਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਮਕਈ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਖਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਕਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੁੱਡਣ ਦੀ 10-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਫਰੈਸ਼ ਮੱਝ ਦੀ? ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੰਡਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 2.5, 2.25, 2.5 ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਵੇਖਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸਲ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੰਡਾ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਖੁੱਲਾ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੇਅਰ ਕਿ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਸੁਰਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਬਚਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਸ਼ੀਕਾ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਪੁੱਛੋ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਕੋਈ 2-4 ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਜੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 20 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੋਲਿਆ ਜੇ। 0345 ਜੀ 67 31 170। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਰਹੀ। ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਇਹਦੀ ਬਾਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम।